إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابع التابعين والأولياء الشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجابي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي سيد الإمام الشيخ زين الدين المالبري سيد الإمام سيد بكري بن محمد شاتا المكي سيد الإمام الشيخ محمد نووي بن عمر البندني وبأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الرزاق أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين كفاية العوام واختلف هل القديم والأزلي بمعنى واحد أو مختلفان فمن قال بالأول عرفهما بقوله ما لا أول له أو يفسر ما بشيء أي القديم أي القديم والأزلي الشيء الذي لا أول له فيشمل ذات الله وجميع صفاته ومن قال بالثاني عرف القديم بقوله موجود لا أول له وعرف الأزلي بما لا أول له أعم من أن يكون موجودا أو غير موجود فهو أعم من القديم فيجتمعان في ذاته تعالى وصفاته الوجودية فيقال لذاته أزلية ولقدرته تعالى
azaliyatun. Wa yanfaridul azaliyu fil ahwali ka qaunillahi ta'ala qadiran 'alal qawli biha. Fa inna qaunallahi ta'ala qadiran yuqalu lahu azaliyun 'ala hadzal qawli. Wa la yuqalu lahu qadimun lima arabta annal qadima la budda fihi minal wujudi. Wal qaunu qadiran lam yartaqi ila darajatil wujudi li'annahu halun. Wa ukhtulifa, dan diperselisihkan atau diperdebatkan. Hal apakah al-qadim wal azaliyu, kata-kata sekaligus makna qadim, wal azaliyu, dan kata-kata azali sekaligus makna azali itu bimaknan wahidin, satu makna, au mukhtalifani, atau berbeda. Maksudnya ada di dalam kitab ataupun di dalam pembicaraan para ulama dua kata-kata yang harus diurai, harus diperjelas. Pertama, kata-kata atau kalimat qadim. Yang kedua, kalimat azali. Kalimat azali ini kita contoh nang nyaman, rancak kita dengar dalam acara orang bertasbih. Sama itu kabima samakallahu fil azal, fil azali, azali. Kalimat qadim ini sudah jelas nampak atau rancak kita mendengar kalau kita belajar sifat 20 wujud qidam. Bila qidam otomatis qadim. Yang diperjelas adalah apakah kata-kata qadim sekaligus maknanya dan kata-kata azali itu sama maknanya atau berbeda. Lalu ujar musannif, ukhtulifan, diperdebatkan. Tahu diperdebatkan, diperselisihkan. Hal apakah al-qadim wal azaliyu, qadim dan azali itu bimaknan wahid, satu makna. Apakah qadim dan azali itu maknanya sama, hanya yang berbeda kalimat? Diperdebatkan. Atau mukhtalifani, atau memang berbeda. Kalimatnya berbeda, maknanya berbeda. Maka jawabannya adalah berbeda pendapat. Paman qala, maka orang yang mengatakan, jaga itu belajar juga. Paman qala bil awwali, paman maka orang qala yang mengatakan bil awal, dengan yang pertama. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu qadim dan azali itu sama maknanya dengan kalimat yang berbeda. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, qadim dan azali itu berbeda. Kalimatnya berbeda, maknanya berbeda. Nah, sekarang kita urai. Orang yang mengatakan qadim dan azali itu maknanya sama, arrafahuma,
Maka iya, mentakrifkan, jangan mema'rifatkan, mentakrifkan. Bahasa kerennya mendefinisikan, itu bahasa keren. Bahasa kitab ta'rif, arrafa yu'arrifu ta'rif. Seperti kita belajar ta'rif fa'il, ta'rif mubtada, ta'rif khabar. Nah, orang yang mengatakan qadim dan azali itu kalimat yang berbeda tapi maknanya sama. Mereka mentakrifkan biqaulihi, dengan ucapannya ma la awwalalahu. Ma la awwalalahu. Ma sesuatu, la awwala yang tidak ada awal. Lahu baginya. Ma la awwalalahu, sesuatu yang tidak berawal. Lahu baginya. Berarti pahamannya, apa itu qadim? Qadim adalah ma la awwala lahu. Apa itu azali? Azali ialah ma la awwala lahu. Ini sama kada? Maknanya sama. Kalimat yang berbeda tapi maknanya sama. Kalau dalam ilmu bahasa solahai, kalau nangki ini caranya, kalimat nang berbeda tapi makna sama. Itu dalam ilmu bahasa orang Arab itu khazanah bahasanya sempit. Sempit ngaranna. Kenapa? Kalimatnya maknanya sama aja. Tapi ini pendapat pertama lah. Nah, pendapat yang kedua, au yupassarah, kita tasrif ta'rif yang pertama dulu. Au yupassaru ma bisyai'in, atau ditafsirkan ma itu bisyai'i, dengan sesuatu. Bisyai'in, dengan sesuatu. Ma itu ditafsirkan sesuatu. Al-qadimu wal azaliyu asyai'u, bukan ma. Perhatikanlah, kita salah membaca kitab. Di atas adalah ma la awwala lahu. Nah, lalu atau yupassaru ma, ditafsirkan huruf ma di atas tadi bisyai'in, dengan sesuatu. Berarti syai'un la awwala lahu, bukan ma lagi. Ai al-qadimu wal azaliyu asyai'u allazi la awwalahu, sesuatu yang tidak ada awal baginya. Apa bedanya? Pasti berbeda salah. Nang di atas orang mentakrifkan qadim dan azali itu adalah ma la awwala lahu. Sebagian ada yang mentafsirkan bukan pakai kalimat ma, tetapi syai'un la awwala lahu, sesuatu yang tidak ada awal baginya. Apa perbedaannya? Salah. Ya sudah, kita anggap dulu kada ada perbedaan. Mau ma la awwala lahu ataupun syai'ul ladzi la awwala lahu. Itu hanya kata-kata. Kalau kita hanya sekedar itu, benar. Sebenarnya ada perbedaan. Tapi itu hanya sekedar memahami yang lebih halus. Kita hanya memahami bahwa qadim dan azali menurut sebahagian ulama berpendapat ta'rifnya sama, maknanya sama. Ada yang mentarifkan mala awwala lahu, ada yang mentafsirkan asyai'ul ladzi la awwala lahu. Nah, kalau demikian, mau ma
mau syai'. Ma itu kadang-kadang diarti sesuatu juga. Kalau asyai'u langsung sesuatu. Nah, kalau sesuatu ujar musannif maka mencakup Allah, karena Allah itu sesuatu. Allah fayashmilu zatallah wa jami'a sifatihi, maka mencakuplah zat Allah dan semua sifatnya. Maka mencakuplah zat Allah dan semua sifatnya karena sesuatu. Nah, kalau demikian zat Allah ataupun sifat Allah itu bisa dikatakan qadim atau azali menurut qaul ini. Walaupun benar agak-agak janggal bagi orang yang memahami. Kenapa? Karena selama ini yang berkaitan dengan qadim itu hanya sifat, bukan zat. Yang berkaitan dengan azali itu sifat. Paham? Ini halus, pahamlah, dipahami, dijelas, diperhatikan. Selama ini kata-kata qadim itu dipakaikan untuk zat. Selama ini kata-kata azali itu dipakaikan untuk sifat. Orang kadang-kadang mendahkan zat Tuhan itu azali kadang-kadang. Tapi padahal zat Tuhan itu apa? Qadimun, bukan azaliyun. Paham salah? Nah, ya sudahlah, ini pendapat pertama. Berarti kalau pendapat pertama ini maka boleh disambat zat Tuhan itu azaliyun. Zat Tuhan itu qadimun. Maka boleh disambat zat Tuhan itu, sifat Tuhan itu qadimun, sifat Tuhan itu azaliyun. Jelas, Re? Nah, ini pendapat pertama. Waman qala bisani, orang yang mengatakan dengan pendapat yang kedua. Apa pendapat yang kedua? Pendapat yang kedua adalah qadim dan azali itu dua lafaz yang berbeda dan maknanya pun berbeda. Dua lafaz yang berbeda, maknanya pun berbeda. Maka orang yang mengatakan begini, arrafa, mentakrifkan. Mentakrifkan al-qadima, qadim itu, biqaulihi, dengan ucapannya maujudun la awwala lahu. Qadim itu takrifnya maujudun la awwala lahu. Bukan la awwala lahu, bukan, tapi maujudun la awwala lahu. Artinya hubungannya zat. Maujudun la awwala lahu. Maujud ada tetapi tidak ada awal baginya. Samalah lawan di atas, kada mana. Maujudun la awwala lahu. Kemudian wa arrafal azaliyah, dan mentakrifkan akan azali itu bima, dengan ma, la awwala lahu. Bedalah, Solahai. Kalau di atas mau qadim mau azali adalah ma la awwala lahu.
Kalau di bawah pendapat kedua qadim itu maujudun la awwala lahu. Adapun azali mala awwala lahu. Nah, dipahami salah. Ini ternyata pendapat yang kedua ini la a'ammu, lebih umum min azali ini lebih umum min ayyakuna mawjudan, daripada adalah ia kalimat mawjud au gaira mawjudin, bahwa a'ammu minal qadim, maka dia lebih umum daripada qadim. Maka pendapat kedua ini berpilah salah. Pertama qadim adalah maujudun la awwalalahu. Ada tapi tidak ada awalnya. Tapi harus ada. Inya benar. Ada sesuatu disebut ada dan kada bawa, tapi dia tidak disebut maujud. Paham salah? Ada sesuatu yang bukan maujud tapi dialah awwalalahu, maka berarti kada disebut qadim karena dia bukan maujud. Contoh sifat 20 terbagi 4. Kamu harus dalam otak. Satu, sifat nafsiyah. 2, sifat salabiyah. 3, sifat 4, ma'nawiyah. Apa itu nafsiyah? Sifatun zatiyah. Nafsiyah adalah sifat zat. Apa itu sifat salabiyah? Sifat nafsiyah 1. Salabiyah berapa salah? Salabiyah berapa? Apa? Qidam baqa mukhalafah lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah. Ini disebut sifat salabiyah. Ma as-salabiyah. Apa yang dimaksud dengan sifat salabiyah? Sifat salabiyah adalah sifat yang menolak dari sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Apa bahasa kitabnya? Apa? Ada apa? Rahmat. Ya sudah, ada apa? Sudah, ini aja nyamannya. Sifat salabiyah itu adalah sifat yang fungsinya untuk menolak apapun yang tidak layak, yang tidak pantas lawan Allah. Itu ditolak oleh sifat salabiyah. Tuhan beranak ditolak oleh sifat wahdaniyah, yaitu wahdaniyah. Ditolak oleh sifat salabiyah. Tuhan lemah atau Tuhan berawal ditolak oleh sifat qidam dan seterusnya. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, bukan. Qidam baqa mukhalafah lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah. Ini disebut sifat salabiyah. Karena benar ini dibahas lagi. Apakah sifat salabiyah ini maujudun atau gairu maujud? Salah. Kita harus akan dulu. Kemudian sifat ma'ani. Sifat ma'ani berapa salah? 7. Qudrat, iyalah. Iya salah. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam.
Apa sifat ma'ani ini? Sifat ma'ani ini sifatun maujudatun qaimatun bizzat la tu'allalu bi'illatin madamatisat. Ini kamu harus dalam otak. Kalau kada itu kan kada akan pernah paham belajar tauhid. Sama aja kena banai. Kada akan pernah paham belajar ilmu ma'rifat. Ini paham dulu. Sifat ma'ani itu adalah maujudun. Dia maujud. Bisa dulu. Kemudian berikutnya maknawiyah. Maknawiyah apa? Berapa saudara? Apa? 7. Mulai qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Maujudlah. Sifat ma'nawiyah halun, hal. Paham? Halun. La yarhalun lizat la yartaqi ila darajatil mawjud wala yanhattu ila darajatil ma'dum. Mawjud salah. Kada. Nah, kalau sifat maknawiyah hal berarti bukan mawjud, maka kada bisa dikatakan kadim banai. Paham salah? Kenapa? Karena kadim mawjudun. La awwala lahu. Kada bisa dikatakan kadim. Karena la awwala lahu. Makanya ini hubungannya nang mawjud. Kalau menurut pendapat nang kedua tadi. Nah kemudian nang kedua ini mentafsirkan kepada la napa tadi, yaitu wa arrafal azaliyah bima la awwala lahu, dan mereka mentakrifkan azali itu sesuatu nang kada awal sama lo di atas ya. Nah ini a'amu, lebih umum. Kalau sesuatu itu maka jadinya baik maujud ataupun gairu maujud. Baik maujudun ataupun halun. Maka di bawah ini azali itu bisa dikatakan bagi zat, dia bisa dikatakan bagi sifat. Mau sifat apa? Mau sifat nafsiyah, mau sifat salabiyah, mau sifat ma'ani ataupun sifat maknawiyah. Kalau di atas itu kada masuk sifat maknawiyah. Kenapa? Karena sifat maknawiyah pun adalah halun, bukan maujud. Bahkan bisa kada masuk sifat wujud. Kenapa? Karena wujud menurut sebagian pendapat ulama halun juga. Paham salah? Nah, tinggal kita memahami apa kita lebih cenderung yang kedua atau yang pertama. Sedangkan azali itu adalah sesuatu yang tidak berawal, apakah dia maujud ataupun hal. Berarti apa? Ini a'amu, lebih umum. Paham salah? Berarti azali itu lebih umum daripada qadim, dari pendapat kedua ini. Maujudan au gaira maujudin, baik dia maujud atau bukan maujud, dalam kurung hal. Gaira maujud itu didabit gaira maujudin ai atau hal. Bahwa a'ammu minal qadim, maka azali ini lebih umum daripada qadim. Yalah salah. Fayajtami'ani fi zatihi ta'ala wa sifatihi.
maka terhimpun keduanya, baik qadim atau azali. Itu dah. Fayajtami'ani, maka terhimpun keduanya, qadim dan azali itu fi zatihi ta'ala. Zat Tuhan itu disebut qadim, wa sifatihi, dan sifat Tuhan itu bisa disebut azali. Bisa, tapi ya kada salah. Ini kalau dianuakan. Nah lalu tapi wasifatihil wujudiyah, sifatnya nang wujud, nang qadim tadi deh. Fayajtami'ani fi zatihi ta'ala wa sifatihil wujudiyah, dan sifatnya nang mewujud. Keduanya terhimpun, mau qadim mau azali, di zat Allah dan sifat Allah wujudiyah. Fayuqalu li zatihi ta'ala, maka dikatakan bagi zat Tuhan itu azaliyatun. Zat Tuhan bisa disebut azali. Wali kudratihi ta'ala, bagi kudrat juga, bagi kudrat Allah Ta'ala pun bisa disebut azali, lebih umum. Ingat, ini membahas pendapat yang kedua masih. Wayam baridul azaliyu fil ahwal, dan bersendirian azali pada ahwal. Kenapa? Karena qadim kada masuk di ahwal, kada masuk di qadim. Qadim hanya nang mawujud. Paham salah? Nah, wayan baridu, maka bersendirian al azaliyu, azali itu bil ahwal, pada hal. Hal itu gairu maujud, yang bukan maujud, yaitu salah satunya adalah sifat ma'nawiyah. Maka sifat ma'nawiyah itu tidak bisa disebut qadim. Bahasanya azaliyatun. Kita kaqaunillahi ta'ala qadiran, seperti keadaan Allah Ta'ala itu kuasa, alal qauli biha, atas orang yang mengatakan dengannya. Fa inna qaunallahi ta'ala qadiran. Kenapa ini salah musannif? Ujar musannif, seperti Allah Ta'ala itu qadiran, atas pendapat nang mengatakan Tuhan itu qadiran. Memang adakah orang yang mengatakan qadiran itu bukan sifat Allah? Ada. Kamu jangan bingung. Ya memang ada. Memang ada. Siapa? Mu'tazilah. Paham, Mbak? Mu'tazilah itu mengatakan sifat maknawiyah itu tidak ada. Yang ada hanya sifat ma'ani. Kenapa? Karena maknawiyah itu hanya hal. Sehingga mereka menolak sifat maknawiyah. Orang bila kudrat pasti kehadiran. Satu aja sudah. Bukan menolak Allah sebagai kehadiran, bukan, salah. Kudrat itu pasti qadir. Paham salah? Kalau iradah itu pasti muridun. Ada kita iradah, muridun. Kudrat sifat ma'ani maujudatun. Qadirun sifat maknawiyah, dia halun. Halul wajibah lizat, keadaan nang wajib bagi zat. Nah Mu'tazilah kada makai benar, bahwa ujar Mu'tazilah cukup saja sudah sifat ma'ani, maknawiyah tidak ada. Maknawiyah tidak ada. Itu Mu'tazilah. Apa kita ikut Mu'tazilah? Kada. Kita mengikuti Imam Asy'ari.
Asy'ari mengatakan ma'ani Mu'tazilah ma'nawiyah. Kalau ma'ani maujudatun, kalau ma'nawiyah halun. Kalau ma'ani bisa disebut qadim atau azali, kalau ma'nawiyah dia tidak bisa disebut qadim, hanya bisa disebut azali menurut pendapat yang kedua. Paham Rahmat? Kambil mengantuk si Waham gitu. Bujur kena si Waham. Karena ini tapulilit sedikit. Si Waham arah buruknya daripada orang salah. Nah lalu fa inna kaunallahi ta'ala qadiran, maka bahwa keadaan Allah itu qadiran, orang yang kuasa, yuqalu lahu azaliyun, dikatakan baginya azali ala hazal awul, atas ini qaul, la yuqalu lahu qadimun, tidak dikatakan baginya kok qadim. Kenapa? Karena qadim itu harus maujud. 5, karena alasan Arab tak sudah engkau ketahui annal qadima, bahwa qadim itu la budda fihi minal wujud, wajib padanya wujud, sedangkan ini hal bukan wujud atau maujud. Wal kaunu qadiran, sedangkan keadaan qadiran itu lam yartaqi ila darajatil wujud, tidak naik kepada derajat wujud, tidak turun kepada derajat ma'dum, lalu disebut halun, halul wajibah lizat, keadaan yang wajib bagi zat, bi annahu halun. Lalu kita salah nang mengambil keputusan. Munnya nu gampang-gampang ya, salah kita yang berempat kedua-duanya. 4 nang pertama iya, 4 nang kedua sama aja. Namun kalau kita lebih menjadi seorang yang bisa mengambil sikap, kita pikirkan, kita ambil, kita pahami mana yang lebih dekat kepada pemikiran kita, mana yang lebih dekat pemahamannya dengan mayoritas pemikiran ulama. Apakah pendapat yang pertama atau pendapat kedua? Kalau pendapat yang pertama ini umum sama benar. Qadim dan azali, 2 lafaz yang berbeda, maknanya sama. Dia berlaku untuk zat dan sifat, dia berlaku untuk maujud dan gairu maujud. Sudah, maka bisa dikatakan qidam baqa azaliyun, bukan qadim. Zat Allah itu qadim apa azali? Terserah nyambat. Ya kalau qadim silahkan, azaliyun silahkan menurut yang pertama. Tapi selama ini bahasanya zat selalu disebut qadim. Pendapat kedua berbeda, lafaznya berbeda, maknanya berbeda. Qadim itu untuk nang maujud, maka zat Tuhan disebut kok qadim, sedangkan azaliyun bisa nang maujud, bisa gairu maujud. Maka memang zat Tuhan bisa disebut azali, tetapi di kitab kebanyakan azali ini dipakaikan untuk sifatun maujudatun wa gairu maujud. Supaya apa? Supaya ada pemilahan benar. Supaya ada pemilahan benar. Maknanya ya aku kurang sama aja juga.
Cuma yang pertama tadi kada kawa disambat salahai zat itu apa sifat itu disebut kadim nang hal itu kada kawa karena bukan maujud. Yang kedua disebut kadim. Berarti ya sudah dulu kita ambil benar yang banyak aja dulu, selebihnya rincian. Kita umpat yang pertama qadim dan azali maknanya sama walaupun lapasnya berbeda, yaitu mala awwala liwujudi, sesuatu yang tidak ada awal, itulah qadim, itulah azali. Lalu dibahas orang benar. Ini yang rumit mana? Kalau itu caranya samaituka bima sammakallahu fil qadim. Manilah salah. Karena sama aja. Hati-hati dengan kata samaituka bima sammakallahu fil qadim. Muhammad Rafi'i. Majar kada sondang ada nih qadim ini ada yang bahas, berarti kamu harus jelaskan salah. Karena selama ini kalimat azali pun ada yang membahas salah. Kada usah nang pakai kadim, azali sendiri ada yang membahas. Samaituka bima sammakallahu fil azal, Fulan bin Fulan. Aku namai engkau dengan nama yang sudah menamakan engkau ini, atau namamu ini sudah ada dinamai Allah di azali, di alam nang tidak ada awal, sudah ngaranmu ini memang. Lalu orang bahas benar, di mana tahu? Ina musti tukang tasmiyah ini, ikam aku namai sebagai maula, Allah menamai di azal begini, di mana tahu? Terus kayak apa kalimatnya? Bima samakallah, apabila tahu Tuhan dia mengarani. Salah. Samaituka bima samakallah, aku namai engkau dengan nama nang sudah dinamai Allah. Pada usah azali jara. Azal itu azal di mana? Kamu tahu azal ini pang di mana? Kamu tahu juga bahwa Tuhan memberi nama ini. Paham? Sudah ya, aku nuruti ulama bener aja nih, taklid bener aja pembahasannya kadang ngerti jana ya bener. Daur banget. Kenapa Pak? Kadang alih solahai. Kita belajar kudrat dan irada. Ada sesuatu ketentuan yang sudah diazal, kemudian dinampakkan ke ini. Itu dalam bahasa kitab apa salah? Aduh, belajar tahu itu. Qada dan qadar benar. Sebagian mentafsirkan qadar itu ketentuan-ketentuan nang belum tahu, itu qadar salah. Adapun qada itu adalah kejadiannya. Paham salah? Kejadian. Maka qada ini sesuai dengan qadar. Paham salah? Apa yang terjadi itu sesuai di qadar. Apa yang terjadi ini sesuai dengan azal. Ini tahu ngarannya, memang tadi disambat waktu akikah namanya sudah disambat. Berarti ini qada, sudah ketentuan nang zahir. Nang azalinya kada zahir tadi, sekarang zahir. Maka aku namai engkau dengan nama sesuai di azal karena dizahirakan sudah. Ini orang ban rabah.
kita selalu menyambat takdir Allah. Takdir Allah itu ini dulu kaitannya dengan kudrat iradah. Kalau takdir ini lawan iradah, ketentuan yang sudah diinginkan Allah. Blak terjadi ini kudrat. Paham salah? Lalu ngarannya qadha menurut sebagian putusan. Itu sebagian ulama gitu, biar kita paham. Cuma kita nyambat takdir. Kudrat ini terjadi sesuai iradah. Paham salah? Nih, menamai ngaran ini kudrat bi kudratillah, benar kudrat sesuai iradah. Salah. Aku namai engkau dengan nama sesuai di azal, di iradah tadi. Nang ini kudratnya. Kudrat terjadi sesuai dengan iradah. Qadha terjadi sesuai dengan qadar. Makanya disebut qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar. Qadar itu iradah, qadanya itu kudrat. Qadar iradahnya ini ketentuannya, takdirnya, ini kejadiannya. Paham salah? Jadi kejadian itu sesuai dengan iradah. Iradah ini azali lah. Azali kalau aku nama ini kudrat zahir sesuai dengan nama dia azal. Salah lah. Kada, cuma membahasnya aja, ikam bingung, apa ikam azali. Berarti nama kita ini kadim kada, maksudnya itu benar. Apa yang terjadi di alam ini dalam ilmu Allah, tertulis di Lauhul Mahfuz. Dalam ilmu Allah itu kadim lah. Lalu bisalah disebut azali. Iya, baik pendapat pertama, pendapat kedua, karena ilmu adalah sifat maujud. Pendapat kedua, pendapat pertama karena ilmu itu adalah ma atau syai'. Pahamlah? Itu sudah bawa pulang salah. Kamu tasmih orang sama itu ka bima samakallahu ta'ala fil qadim. Pulan bin Pulan. Bulik jika ke rumah soleh pasti ada nambahas. Ajaran apa pulang nih? Ujar salah kan ada ajaran. Ini lain ajaran ini. Paham salah. Ini lain ajaran. Mana? Ini beda benar. Ini lain ajaran. Ajaran itu sesuatu yang harus diikuti, yang tindak petunjuk dalam perbuatan itu ajaran. Ini apa? Ini hanya sebuah pemahaman. Nabi kamu ngerti? Kenapa harusnya? Azali, ujar orang kami nah selalu azali. Bolon betakon dulu, kadim lawan azali itu apa bedanya? Nah, kada tahu mir, nah lamun pian kada tahu, kada usah membahas. Kalau pian kada cukup modal. Itu tuh ai bahasakan dia, namun bahasakan ulun kada kepanjangan pian baca kitabnya aja, nah kitabnya banyak panjang ini benar baca tapi bisa, jadi paksa senjatanya gitu. Nah pian kitabnya baca, nah jelas lah baca aja, kada bisa baca, nah makanya kada usah membahas. Wayah ini benar orang kada alim bergaya lebih alim daripada orang alim. Buktinya orang alim dibahas. Berarti bergaya lebih alim daripada orang alim. Inilah keadaan zaman sekarang. Lihat aja kan teman apa bahasa orang ini netizen kah? Pokoknya netizen ini komentarnya apa-apanya bisanya
nang mana aja ulama pasti dibahas ya benar. Iya. Kita kada. Ini umpama aja salah orang bawa kita kada bingung lagi. Sama itu kabima samakallahu ta'ala fil qadim Muhammad Haris. Baiklah jalan ini. Beilmu kawan ini. Kamu paham juga salah beilmu kawan ini. Hanya tahu ini sudah penjelasan kalimat qadim lawan azza. Kamu kadang ngalih salah. Jangan ngaji. Jah ngaji ya. Situ sedikit jar Pak. Udah ya salah ya. Pasti ini betul lawam wah ya aja. Bapak di anu kan ada dibahas, salah paham lah di kitab anu ada dibahas. Nah ada di Bayatul Awam dibahas, walaupun di sebagian kitab lain ada dibahas, tapi kada serinci ini. Nah, paham sudah deh. Membedakan pendapat dua pendapat tadi ini ya sudah kita anunya ke ini. Nah terserah ini bagian pengetahuan kita. Nah fajar harusnya kita yakini, kita meyakini zat Allah Ta'ala dan sifatnya itu qadim dan azali. Terserah lagi qadim dan azali salah. Aina apa model kayak itu? Anak bahas anak kata. Habis. Kemudian wadalilu ala qidamihi ta'ala, dalil atas qidamnya Allah Ta'ala ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.